નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના 1 લાખથી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ આપી। त्रिरत्न सर्कल पर महानुभावों प्रतिमाओं ने टक्कर मारी, टैंकर चालक फरार। उमरगाम जीआईडीसी विस्तार में फरी कलरफुल पानी बहतु देखाયું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે હતા, જ્યાં તેઓએ ધરમપુરના શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન આશ્રમમાં અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી હતી। રાષ્ટ્રપતિની સાથે રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિની સાથે રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે રાજચંદ્ર આશ્રમમાં રાજચંદ્ર મિશનના ગુરુજી રાકેશજી સહિત અનેક સંખ્ય સાધકોની હાજરીમાં રાષ્ટ્રપતિએ રાજ્યસભા ગૃહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। મહત્વપૂર્ણ છે કે ધરમપુરનું આ રાજચંદ્ર આશ્રમ આ વિસ્તારની અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે। ધાર્મિક ચેતના, ધ્યાન, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને આ વિસ્તારના આદિવાસીઓને પગભર કરવા સહિત અસંખ્ય સેવાકીય કાર્ય કરે છે। રાષ્ટ્રપતિએ રાજચંદ્ર આશ્રમમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રની 34 ફૂટ ઊંચી વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાના દર્શન પણ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ અહીંના જીન મંદિરમાં પણ દર્શન ધ્યાન પણ કર્યું હતું। આ પ્રસંગે યોજાયેલા એક જાહેર કાર્યક્રમમાં સંબોધન પણ કર્યું હતું। પોતાના સંબોધનમાં રાષ્ટ્રપતિએ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન દ્વારા સમાજની સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક ચેતના માટે કરવામાં આવી રહેલા સેવાકીય કાર્યોને બિરદાવ્યા હતા। श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। बात को मैंने पाया कि वो आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। देवी और स्वजनों, श्रीमद राजचंद्र जी के पदचिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है। मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धरमपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। देवी और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है, जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे। भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतन कर रहे थे। हमने विश्व को बताया है, अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारचतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। देवियों और स्वजनों, आज अधिकांश लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये धन संपत्ति के लिए एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत सुखद हो ही नहीं सकता।
ये भूल गए हैं कि जीवन में हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि धनोपार्जन के साथ मानसिक शांति, समभाव, संयम और सदाचार भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने मूल स्वभाव को की ओर जाए, आज विश्व में व्याप्त कई समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिक विकास को त्याग करें, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। આજનો દિવસ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર માટે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે. અમારા ગુરુદેવ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજીએ આપણા માનનીય પ્રેસિડેન્ટને અહીંયા આશ્રમ પધારવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું અને એમણે સહર્ષ સ્વીકાર્યું. અને અમારા માટે ખૂબ હર્ષ અને ગૌરવની વાત છે કે ભારતના 75 વર્ષના ઇતિહાસમાં સાઉથ ગુજરાતના ધરમપુર તાલુકામાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રપતિ પધાર્યા નથી, તો તેઓ આજે પધાર્યા અને આશ્રમને ખૂબ આનંદનું કારણ બન્યું. અને એમને જે વક્તવ્ય આપ્યું એમાં પણ એમણે જે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની જે પ્રશસ્તિ કરી એના પરથી અમને ખ્યાલ આવ્યો કે એમને આધ્યાત્મિકતા અને સમાજ સેવા માટે કેટલું માન છે. અને જો આવા આપણા ભારતના નેતાઓ હશે તો આપણું ભારતનું ભવિષ્ય ખૂબ ઉજ્જવળ છે, એની આપણને પ્રતીતિ થાય છે. એટલે અમને ખૂબ આનંદ થયો કે એમણે અમારું મિશન પસંદ કર્યું અહીંયા આવવા માટે. દેશના યુવાનોને સરકારી નોકરી આપવાના સંકલ્પને સાકાર કરવા રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના 1 લાખથી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ આપી છે, જેમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના 45 યુવાનોનો પણ સમાવેશ થાય છે. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ પ્રદેશના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ અને અન્ય મહાનુભાવોના હસ્તે સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ ખાતે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાઈવ સ્ક્રીનિંગ દ્વારા નવનિયુક્ત યુવાનોને સંબોધિત કર્યા હતા, જે બાદ પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલે 45 યુવાનોને નિમણૂક પત્ર આપ્યા છે. 45 પોસ્ટમાં પ્રશિક્ષિત ગ્રેજ્યુએટ ટીચર TGT અને મદદની શિક્ષકનો સમાવેશ થાય છે. નવનિયુક્ત શિક્ષકો સાથે પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના શિક્ષકો અને વાલીઓએ વડાપ્રધાનનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. बहुत आभार प्रधानमंत्री जी। सेवा सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान दिल्ली में मिल गई, दिल्ली भाग गए, झारखंड में कोई बच्ची है, कोई आगरा कहीं भी सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ. आज जितने भी युवा उपस्थित हुए उनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और उनके परिवारजनों भी बहुत खुश थे. और मैं मेरा बेटा है उसको मैं सबको बोलती हूँ, जैसे कि श्री प्रफुल्ल जी ने कहा कि आपका योगदान देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है, तो मैं मेरे बच्चे को भी बोलूंगी कि तू इतनी स्ट्रगल करके तू आगे आए और अपने देश के लिए अपना नाम कमाना और अपना देश का नाम भी बढ़ाना.
और मैं आज मेरे दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। जितने भी दिन मेरे सर्वश्रेष्ठ उसकी गिनती में आज मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, सब परिवारजनों के लोग भी बहुत खुश होगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शीतल महेंद्र सोलंकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा आयोजित यह रोजगार मेले में मुझे TGT संस्कृत में शिक्षिका की नौकरी मिली है। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साकार थई मारे सपनों साकार करवा भरवी छे उड़ान आकाशनी। आजे मળી છે નવી સવાર, આજે નવી છે મળી સવાર। તો આપ સાહેબશ્રીનો હું માનું છું ખૂબ ખૂબ આભાર। नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा अभी चयन हुआ है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में। मैं माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि रोज़गार मेले में उन्होंने हमें हमारा नियुक्ति पत्र दिया। यहाँ के प्रशासक आपने हमसे पूछा कि हम कहाँ से हैं और उन्होंने हमें बताया कि हमें बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहिए। उन्होंने हमें कहा कि हमें यहाँ पे कड़ी मेहनत से इसे अपनी कर्मभूमि मानते हुए हमें अपना पूरा समर्पित रूप से हमें यहाँ पे काम करना है। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો। વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો ત્રિરત્ન સર્કલ પર મહાનુભાવોની પ્રતિમાઓને ટક્કર મારી ટેન્કર ચાલક ફરાર। ઉમરગામ GIDC વિસ્તારમાં ફરી કલરફુલ પાણી વહેતું દેખાયું। तो दोस्तों वापी में गुंजन एरिया तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उससे भी ज्यादा फेमस है गुंजन सिनेमा। आइकॉनिक गुंजन सिनेमा वापी में 50+ इयर्स से है। आइकॉनिक इसलिए क्योंकि गुंजन एरिया का नाम ही गुंजन सिनेमा से इंस्पायर्ड है। तो चलिए देखते हैं हाल ही में पूरा रिनोवेट किया हुआ गुंजन सिनेमा एक नए अवतार में। बाजीगर तू है बड़ा तो गाइस गुंजन सिनेमा का इंटीरियर तो नया हो चुका है पर टिकट के प्राइस अभी भी वही पुराने हैं और बुक माई शो से बुक करेंगे तो एडिशनल 50 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। यहाँ का इंटीरियर न्यू एंड क्लासी है विद गुड एंड हाइजीनिक स्नैक्स ऑप्शंस और ये बजट फ्रेंडली भी है। तो दोस्तों के साथ मूवी आउटिंग तो सॉर्टेड है। गुंजन सिनेमा में टोटल 2 स्क्रीन है, one with large capacity and another with comfortable sofa seats and now showing 3D as well। बाजीगर मैं बाजीगर दिल वालों का मैं दिलबर। So a comfortable and fun experience awaits. Visit soon गुंजन सिनेमा वापी। और हाँ, बुक माई शो वाला कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना, डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। अब साकार होगा आपका सपना एक लग्जूरियस रो हाउस का। दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस। इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध। सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव। संपर्क करें 8758222009। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। વાપી ચણોદના ત્રિરત્ન સર્કલ પર મહાનુભાવોની પ્રતિમાઓને ટક્કર મારી ફરાર થઈ ગયો હતો ટેન્કર। ટેન્કરની ટક્કરથી મહાનુભાવોની પ્રતિમાઓ અને સ્તંભ પણ જમીન દોસ્ત થઈ ગયા છે। બનાવને લઈ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે।
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ત્રિરત્ન સર્કલ જેમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, ડોક્ટર ભીમરાવ અંબેડકર અને જ્યોતિબા ફૂલે સહિતના મહાનુભાવોની પ્રતિમાઓ સ્થાપિત કરી હતી. જો કે આજે કોઈ અજાણ્યો ટેન્કર ચાલક આ પ્રતિમાઓના સ્તંભને ટક્કર મારી હતી. આથી આસપાસના લોકો સ્થળ પર એકઠા થયા હતા અને બનાવની જાણ થતાં દલિત સમાજના અનેક અગ્રણી પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. આ અગાઉ પણ એક વખત આ પ્રતિમાઓને વાહને ટક્કર મારતા મોટી બબાલ થઈ હતી અને ફરી એક વખત આવી ઘટના બનતા લોકો રોષે ભરાયા હતા. એકઠા થયેલા લોકો પણ અગ્રણીઓએ આ મામલે ફરિયાદ ટ્રક ચાલકને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી હતી. જો કે આ મામલે પોલીસે ઝડપી કડક કાર્યવાહી કરે તો આગામી સમયમાં આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. આજે સવારે 6 આસપાસની ઘટના છે. એક વ્હાઇટ કલરનો ટેન્કર આપણા ડુંગળી ફરિયાથી આવતો હતો. તો અહીંયા ત્રિરત્ન સર્કલ ગેટ પર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેની પ્રતિમા સ્થાપિત હતી. અગાઉ પણ આ પ્રતિમાને કોઈ જાતિવાદી એ ટ્રકથી પાડ્યું હતું. આજે બી અમને એવું શંકા લાગે કે એ ટ્રકવાળા, વ્હાઇટ ટેન્કરવાળા એ પાડીને જતા હતા. તો અમારા એક માણસ, એક કોરો હતો અહીંયા, એ આંખોથી કે એને જોઈ છે, એને કે ઓમ રમેશ ચૌહાણ કરીને એ દોડતા આવ્યા તે પાડીને નીકળી ગયા છે. તો અમે ફરિયાદ જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપી છે. જે ટેન્કર નંબર જાણી જે બી આવે ફૂટેજમાં, સીસીટીવી ફૂટેજમાં તેની ઉપર કડકના કડક કાર્યવાહી કરવા માટેની અહીંયા ઊભેલા તમામ ભાઈઓ કરી છે. અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવશે તો અમે પછી આંદોલનનું બી સખ્ત આંદોલન કરશું. પોલીસ વિભાગ કામ પર લાગી ગયા છે અને પરમાનન્ટ સોલ્યુશન માટે આજે શાસન પ્રશાસનના લોકો કહેતા હતા કે અહીંયા ટેક્સ બનાવી આપું, આરસીસી સર્કલ બનાવી આપું, પણ બન્યું નથી. પરંતુ આ લોકોના લેટ કરવાનું કારણે અમારે મહાપુરુષને ભારત દેશ માટે કામ કરેલા, યોગદાન આપેલા મહાપુરુષના અપમાન આ લોકોના કારણે થયું છે. પણ આજે હેમાંગી પટેલ હાઈવે ડિવિઝનની જે એન્જિનિયર છે એ પ્રહલાદ એન્જિનિયરને મોકલાવી ઇમિડિયેટલી આરસીસી કામ કરવા માટેનું આદેશ આપ્યો છે. અગર એ કામ ચાલુ થશે તો પછી અમે આગળની રણનીતિની જે રાખી એ મુલતવી રાખશું. પણ અમે કડકને કડક કાર્યવાહી પોલીસને કરવામાં નહીં આવે આ ટ્રક ડ્રાઈવર ઉપર તો અમે સખ્ત આંદોલન. અહીંયા તો સેંકડા લોકો ભેગા છે, પોલીસ છે, બધું છે. તો એ ઉઠાવવા માટે અમને કહે છે. અમે કીધું કે પહેલાં કામ ચાલુ કરવા દો, પછી અમે આ બધા જે પડેલા મહાપુરુષની પ્રતિમાને અમે સન્માન કે સાથે એને બેસાડી મૂકવું. અને પછી જો તમે જેસીબી જોઈ રહ્યા છે, જેસીબી આવી છે અને કામ ચાલુ કર્યું છે. અગર કામ ચાલુ કરીને આજે કરશે તો અમે બાકીના આંદોલન મુલતવી રાખું છું, કેમ કે કાયમનું સોલ્યુશન આવી રહ્યા છે. કરજ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાગીપાડા મેદાન ખાતે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઉમરગામ તાલુકાના કરંજ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ માજી સરપંચ કમલેશ પટેલની અધ્યક્ષતા હેઠળ પાગીપાડા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તારીખ 10 થી 11 2 દિવસીય રાખવામાં આવેલ છે. જો કે ફાઇનલ મેચમાં જે કે સ્ટાર મહેશ 11 ટીમને ટ્રોફી કપ અને રોકડ 33,333 એનાયત કરાયું. રનર્સઅપ ટીમ સ્ટાર 11ને ટ્રોફી કપ, રોકડ ઇનામ 22,222નું ઇનામ એનાયત કરાયું. ઉપરોક્ત મેચમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના અગ્રણીઓ, આમંત્રિત મહેમાનોમાં ઉદ્યોગપતિ મનીષ ઉર્ફ બાલા રાય, બિનય રાય, ભરત બોડા. મેચમાં દર્શકો અને ખેલાડીઓ માટે રુચિ ભોજન વ્યવસ્થા સંદીપ સરકાર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મેચ જોવા આવેલા બાલા રાય, ભરત બોડા દ્વારા 6 મારનાર ખેલાડીઓને 11,000 અને 21,000ની બોલી લગાવી ખેલાડીઓને વિશેષ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટમાં ગામની કુલ 33 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. મેચમાં આમંત્રિત 100 મહેમાનોનું માજી સરપંચ કમલેશ પટેલ, મનીષ, લલિત, સંજય વારલી દ્વારા આભાર માનવામાં આવ્યો હતો.
આજ રોજ સરીગામ પાગીપાડા ખાતે કરજગામ પંચાયત દ્વારા ખૂબ મોટી ટુર્નામેન્ટ રમાવવામાં આવેલી હતી, જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગામવાળા અને તથા ક્રિકેટરોએ ભાગ લીધો. તેના માટે ખૂબ ખૂબ ગામવાળાનો ધન્યવાદ. ને કરજગામના મેન આયોજક કમલેશભાઈ, મનીષભાઈ અને એમની ટીમ દ્વારા જે અમને બોલાવીને અમને જે સન્માન આપવામાં આવેલું છે એ બદલ હું તમામ કમિટીના સભ્યો અને બધા તમામ આયોજકોનો ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું. આજે ગ્રામ પંચાયત કરજગામ તરફથી ક્રિકેટનું આયોજન કરવામાં આવેલું સરીગામ પાગીપાડા, અને કરજગામના દરેક ફળિયાના છોકરાઓ અહીંયા ક્રિકેટ રમવા આવેલા. તે બદલ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનું. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો ઉમરગામ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ફરી કલરફુલ પાણી વહેતું દેખાયું. इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अब साकार होगा आपका सपना। एक लग्जूरियस रो हाउस का। दमन और उमरगांव के पास सनराज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी 3 and 4 BHK लग्जूरियस रो हाउस। इसके साथ क्लब हाउस, जिम हॉल, इंडोर गेम्स, चिल्ड्रन पार्क, लैंडस्केप गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध। सुवर्ण भूमि रेसिडेंसी कलाई लेक के पास टाटावाड़ी कलगांव कोस्टल हाईवे फंसा उमरगांव। संपर्क करें 8758222009। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. ઉમરગામ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ફરી કલરફુલ પાણી વહેતું દેખાયું. એન્જિનિયરિંગ ઝોનમાં કલરફુલ કેમિકલ વાળું પાણી ક્યાંથી આવ્યું એ જીપીસીબીનો તપાસનો વિષય. વરસાદી પાણીના નિકાલની ગટરમાં કેમિકલ વાળું પાણી આવતા પશુઓ આવું પાણી પીવા મજબૂર છે. સતત કેમિકલ વાળું પાણી જીઆઈડીસી વિસ્તારની આજુબાજુ નીકળતા ભૂગર્ભ જળ પણ કેમિકલ યુક્ત થઈ રહ્યા છે. ઉમરગામ વિસ્તારની અંદર સતત આવું કેમિકલ વાળું પાણી ફેક્ટરીની બહાર આવતા લોકોના આરોગ્યને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. જીપીસીબી આજે સેમ્પલ લઈ આગળની તપાસ કરે એવી હૈયા ધરપત આપવામાં આવી છે.
સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના 1 લાખથી વધુ યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ આપી। ત્રિરત્ન સર્કલ પર મહાનુભાવોની પ્રતિમાઓને ટક્કર મારી ટેન્કર ચાલક ફરાર। ઉમરગામ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં ફરી કલરફુલ પાણી વહેતું દેખાયું। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો। જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। નમસ્કાર। मैं डॉक्टर एस सिंह, मेडिकल डायरेक्टर हरिहर एलजी रोटरी हॉस्पिटल, सिटी न्यूज़ को बहुत बधाई देता हूं कि इनने सक्सेसफुल 26 इयर्स न्यूज़ के क्षेत्र में कंप्लीट किया है और 27वें साल में प्रवेश किया है। अभी तक जो इनने काम किया है बहुत ही समाज के लिए न्यूज़ जो जानकारी देना, जनरल वापी के बारे में जानकारी देना बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। स्पेशली मैंने इनको देखा था कोरोना के टाइम में या दूसरी महामारियां जब होती हैं उसमें बहुत ही अच्छा पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और जब कभी भी हम लोगों को भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, कोई नया शोध होता है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में तरह तरह से जानकारी देते हैं। मेरी यही आशा है कि ऐसे ही ये लोग प्रोग्रेस करें और अच्छे सर्विसेज अपनी दें। धन्यवाद। વાપી ટુડે ન્યૂઝની શરૂઆત 26 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, ત્યારે પણ અમારી હાજરી હતી। આજે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, ત્યારે વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન તરફથી અને પર્સનલ મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું। આવનાર સમયમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને સારા ન્યૂઝ અમને આપતા રહે એવી આશા સાથે ભરત ઠક્કર, વાપી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન પ્રેસિડન્ટ અને વાપી ટુડે ન્યૂઝના નિલેશભાઈ અને એમની ટીમને બી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। વાપી ટુડે ન્યૂઝના 27 વર્ષના પ્રવેશમાં હું સૌપ્રથમ તો નિલેશભાઈ અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 27 વર્ષ પૂર્વે પણ એના પહેલાં પણ બી નિલેશભાઈનો સ્વભાવ, એમની ટીમ જે અત્યારે જે કામ કરી રહી છે, વાપીમાં જ્યારે બી સાંજ પડે ત્યારે એમના ન્યૂઝ એમને સાંભળવાની એમને આતુરતા રહેતી। મને 40 વર્ષથી હું આ વાપીમાં છું, પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી નિલેશભાઈ જે સાચા સમાચારો અને સારા સમાચાર જે વાચા આપી છે એ ખરેખર એમને બિરદાવવા લાયક છે। અને આવા જ ન્યૂઝ આગળ પણ અમને મળતા રહે અને એમની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય એવી દિલથી એમને આશીષ પાઠવું છું। ધન્યવાદ। જય જય ગરવી ગુજરાત।
વાપી ટુડે ન્યૂઝ દક્ષિણ ગુજરાતનો વલસાડ જિલ્લામાં નામાંકિત 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27 વર્ષમાં ભવ્ય પ્રવેશ કરી રહ્યા છે તે આ શુભ અવસરના અમે સાક્ષી છીએ અને અમે ટ્રાન્સપોર્ટ વતી એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. દિન પ્રતિદિન જે હૃદયમાં વસેલું છે વાપી વલસાડ જિલ્લામાં આજુબાજુના કેન્દ્ર શાસિતમાં એ ભવ્યતા હજી આગળ વધે અને નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ સર્વ ખૂબ સારી રીતે અને યોજના પદ્ધતિસર આગળ વધતું રહીએ. 27 વર્ષના ભવ્ય પ્રવેશ બદલ અમે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. જય હિન્દ. આજે વાપી ટુડે જ્યારે મીડિયામાં 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે તો નિલેશભાઈને અને એમની ટીમને અમારા વતી શુભકામનાઓ. તેઓ ખૂબ સારી રીતે અને ઓથેન્ટિક માહિતીથી લોકોને આપતા હોય છે અને સત્ય બતાવવાની જે જવાબદારી છે પ્રેસ મીડિયાની એ નિભાવતા રહે છે. આગળ પણ આવા સારા કામ કરે એવી શુભકામનાઓ. સિટી ન્યૂઝને 26 વર્ષ પૂરા કરી 27 વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ માટે હાર્દિક શુભકામના આપીએ છીએ. જે રીતે એમણે 26 વર્ષથી નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ રીતે જે સમાચારો લોકો સુધી પહોંચાડ્યા છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સરકારની પણ આંખ ખોલી છે, પ્રજાની પણ આંખ ખોલી છે. એ માટે હું એમને હાર્દિક શુભકામના આપું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે એ લોકો પ્રજાની સેવા કરતા રહે એવી શુભકામના. જય સિયારામ. વાપી ટુડે ટીવી ન્યૂઝ લોકોના પ્રશ્નોને વાંચા આપીને વાપી ટુડે આ 26 વર્ષની યાત્રા જે સંપન્ન કરી છે એની પાછળ આ જ કારણ છે કે લોકો સુધી અને લોકોના પ્રશ્નને વાંચા આપવાનું કામ વાપી ટુડેએ કર્યું છે. એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય છે. સુરતથી લઈને પાલઘર સુધીનો આખો સમાજ વાપી ટુડેનો ચાહક છે અને હજી એ ચાહના બની રહે એવી અભ્યર્થના વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. ધન્યવાદ. જય સિયારામ. સિટી ન્યૂઝ વાપી એ વાપી વિસ્તાર જ નહીં પણ સારા દક્ષિણ ગુજરાતની ખૂબ આદર્શ એક ન્યૂઝ ચેનલ છે. ખૂબ સરસ સારા ન્યૂઝો આમાં સમાજ સુધી પહોંચાડે છે. ગામડાઓની નાની મોટી સમસ્યાઓ એ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે પણ સિટી ન્યૂઝ વાપીની ખૂબ પ્રયત્ન હોય છે. અધિકારીઓ આગળ રજૂઆતો કરવી હોય, પોલિટિકલ પર્સનોને મળીને કંઈક ગામનું સારું હિત થાય આવી ચર્ચાઓને આવી વાતો કરવી હોય તો એમાં સિટી ન્યૂઝ અગ્રેસર હોય છે. વલસાડથી લઈને પાલઘર સુધીનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર જ્યારે આ સિટી ન્યૂઝ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે, લોકો સુધી માહિતીઓ વિવિધ પ્રકારની પહોંચી રહી છે, ત્યારે હું સિટી ન્યૂઝ વાપીના તમામ કાર્યકર્તાઓને તમામ મેમ્બરોને
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે 26 વર્ષની આ યાત્રા એ પૂર્ણ કરી અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે ખરેખર સિટી ન્યૂઝ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે અને આપણે બધા ગ્રાહકો પણ એમના જે છીએ તે પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આ ચેનલ માધ્યમથી આપણને સારા સારા સમાચારો મળે છે અને જનરલ નોલેજ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન સિટી ન્યૂઝ વાપીને. વાપી ટુડે ન્યૂઝ જે વર્ષોથી એટલે કે આજે 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અને 27 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે સત્યને સાચી ખબર અને લોકો સુધીની સાચી વાત પહોંચાડવા માટેનું જે વાપી ટુડે કામ કરે છે એને હું શુભેચ્છા આપું છું. આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે કપરાડા વિધાનસભાને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાને મારી સરકાર વતી પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે વલસાડ જિલ્લાના અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના જે સાચા ન્યૂઝ છે એ પ્રજા સુધી પહોંચે અને પ્રજાને સાચી માહિતી મળે તેના માટે વાપી ટુડે ન્યૂઝને મારા મતદારો વતી અને બધા વતી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના 26 વર્ષ પૂરા થઈ છે અને નિલેશ જોશી છે એ અમારી સાથે ઘણીવાર બધા ન્યૂઝ લઈ જાય છે અને એ આ ચેનલમાં ન્યૂઝે સારા એવા મતલબમાં ન્યૂઝને રિપોર્ટ આપે છે અને લોકોને બી પસંદ છે, અમને બી પસંદ છે અને ચાલતો રહેશે અને ભવિષ્યમાં એ ચાલશે. અને આખી ટીમ છે તો મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આજે પ્રગતિ કરી એના કરતાં વધારેમાં વધારે એ કરે એમાં, અને મારી શુભકામના છે કે એ લોકો આ ન્યૂઝને એકદમ સ્ટેટ લેવલના ન્યૂઝ સુધી. સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે ચાલુ વર્ષે 26 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. હંમેશા સચોટ વિગતો અને સાચી વિગતો સાથે વલસાડ જિલ્લા અને આસપાસના તમામ વિસ્તારના બનતા બનાવો બાબતે પૂરેપૂરી માહિતી પ્રજા સુધી અને આમ જનતા સુધી પહોંચે એ પ્રકારની કામગીરી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેની છેલ્લા 26 વર્ષથી ચાલી રહી છે. અને આ 26 વર્ષમાં કેટલાય બધા ગુનાઓ, કેટલાય બધા પ્રોસેસન, ધરણા, પ્રદર્શન તમામને આવરી લઈને લોકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચાડવાનું એક ભગીરથ કાર્ય 26 વર્ષથી સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે કરી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડે વધુને વધુ પ્રગતિ કરે અને એનો વ્યાપ તમામ લોકો સુધી પહોંચે એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને સિટી ન્યૂઝ વાપી ટુડેના તમામ જે અધિકારીઓ છે, તમામ પત્રકારો છે, તમામ વિડીયોગ્રાફર છે, તમામ કેમેરામેન છે, અમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ 26 વર્ષ પૂર્ણ કરી 27મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરેલ છે,
તે બદલ વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝના નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વાપી ટુડે સિટી ન્યૂઝ હર હંમેશ વાપી વિસ્તાર, દમણ વિસ્તાર, સેલવાસ વિસ્તાર અને પાલઘર સુધીના સચોટ સમાચારો ત્વરિત લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને હંમેશા આ જ રીતે સત્ય લોકો સુધી પહોંચાડતા રહેશે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. ખાસ તો પહેલાં નિલેશભાઈ જોશી અને એમની ટીમ જે વાપી ટુડે ન્યૂઝ 26 વર્ષથી સતત વાપીના આજુબાજુના વિસ્તારની નાગરિકોનો અવાજ, પ્રજાનો અવાજ સરકાર અને સરકારી અધિકારી સુધી પહોંચાડતા આવ્યા છે. અને ખરેખર જે પ્રજાનો અવાજ, જે મીડિયા એટલે આપણો ચોથો સ્તંભ કહેવાય, એ મીડિયા તરીકેની જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા સતત અવિરત એમણે નિભાવી છે અને પ્રજાના અવાજને વાચા આપી છે. એ ખરેખર પ્રશંસનીય કામ છે. એટલે નિલેશભાઈ અને એમની ટીમ અને વાપી ટુડેની સમગ્ર ટીમને 26 વર્ષ પૂરા કરી અને 27 વર્ષમાં જે એમણે પ્રવેશ કર્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ જ રીતે પ્રજાની અવાજને, પ્રજાના પ્રશ્નોને અને પ્રજાની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સત્તા સુધી અને સત્તા પર બેઠેલા અધિકારી અને શાસકો સુધી પહોંચાડી અને પ્રજાહિતમાં આ જ રીતે કામ કરતા રહો એવી મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અને આ જ રીતે આપ લોકહિતમાં કામ કરતા રહો એવી શુભકામના. વાપી ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ તથા સિટી ન્યૂઝ વાપી વિસ્તારમાં છેલ્લા 26 વર્ષથી કાર્યશીલ છે. શ્રી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમની ટીમ એમને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છે. એમને આ 26 વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે મારા તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છા અને એમને આવી નવી પ્રગતિ થતી રહે એવી હાર્દિક શુભેચ્છા. આરકે દેસાઈ કોલેજ વાપીમાંથી હું ડૉક્ટર મિત્તલ શાહ વાત કરી રહી છું. વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ ખૂબ જ પોપ્યુલર ન્યૂઝ ચેનલ છે. દરેક વ્યક્તિ એનાથી માહિતગાર જ છે. અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ એ એમના સફળતાપૂર્વક 26 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરીને 27મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આરકે પરિવાર તરફથી નિલેશભાઈ જોશી અને તેમના ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. વાપી અને વલસાડ જિલ્લાના નાનાથી નાના હોય કે પછી મોટાથી મોટા સમાચાર દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડે એવું ઉમદા કાર્ય એમના ટીમ મેમ્બર દ્વારા અને વાપી ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને 27મા વર્ષમાં જ્યારે મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ ન્યૂઝ ચેનલ ફક્ત વલસાડ જિલ્લા સુધી નહીં પણ એનાથી આગળ વધે તેવી આરકે પરિવાર તરફથી હું દરેક ટીમ મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. ધન્યવાદ. मैं अचला जोशी, प्रिंसिपल ऑफ श्रीमती सांद्राबेन श्रॉफ ज्ञानधाम स्कूल,
वापी टुडे न्यूज़ को उनके 27वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई देती हूँ। नीलेश भाई और उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो स्कूल को और समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर तरह की न्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। इसलिए मैं उन सभी को आगे और प्रगति करने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद।